Hello everyone, Sharad Institute of Technology Polytechnic Program of Electrical Engineering welcomes all students. So this is unit number 4, energy conservation through cogeneration and tariff, and the marks for this particular unit is 16. Course outcome: use cogeneration and relevant tariff for reducing losses in facilities. Facilities means residential, commercial and industrial facilities. So by using cogeneration and tariff structure, how we can reduce electricity demand and can improve the efficiency and save the energy. So this is syllabus for unit number 4. So the first point is 4.1 cogeneration and tariff concept, significance for energy conservation. 4.2 cogeneration, types of cogeneration on the basis of sequence of energy use, that is topping cycle and bottoming cycle. B, types of cogeneration on the basis of technology, that is steam turbine technology cogeneration, gas turbine technology cogeneration, reciprocating engine cogeneration. So these are the very simple cogeneration types which we will see one by one. C point, factors governing the selection of cogeneration system, advantages of cogeneration. So this is about the cogeneration. Up to the D point, this is cogeneration, which is very simple. Now 4.3 tariff. Tariff is nothing but a structure of electricity bill which is applied for different types of consumers. So this is tariff. So types of tariff structure: LT and HT, that is low tension and high tension. Special tariffs: time of day tariff, peak of day tariff, power factor tariff, maximum demand tariff, load factor tariff, availability based tariff. So these are the different types of tariffs through which we can reduce electricity bill of a consumer. And the last point of this unit is application of tariff system to reduce energy bill. Simple numerical based on power factor and load factor. So this is for syllabus content for unit number 3. This unit is very simple and easy to understand. So today we'll see the 4.1 and 4.2 point. So this is our lecture number 22. The contents for this particular lecture are cogeneration, its concept, significance for energy conservation, cogeneration, types of cogeneration on the basis of sequence of energy use, topping cycle and bottoming cycle. So let's start with the first, cogeneration. So normally we know that electricity generation. So आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिफरंट वेजनी केली जाते. म्हणजे थर्मल पॉवर प्लांट की ज्याच्यामध्ये कोल यूज करून वी आर प्रोड्युसिंग द इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांट. नेक्स्ट हायड्रो पॉवर प्लांट, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण वॉटर वापर करून किंवा पाण्याचा वापर करून आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट की ज्याच्यामध्ये वी आर युझिंग युरेनियम फॉर प्रोड्युसिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, पण ह्या जे आता 3 पॉवर प्लांट सांगितले, वेदर थर्मल पॉवर प्लांट, वॉटर और हायड्रो पॉवर प्लांट, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. सो इन these power plants only electricity is generated, but the heat which is produced, particularly thermal power plant and nuclear power plant, because it is not applicable for hydro power plant की ज्याच्यामध्ये स्टीम कशामध्ये तयार होते तर थर्मल पॉवर प्लांट आणि न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये. ती जी हीट आहे त्या हीटचा वापर आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनसाठी करतो. किंवा रिजेक्ट जी हीट आहे टर्बाईनपासून आपल्याला मिळणारी, बाहेर पडणारी, राईट, तर रिजेक्टेड हीट परत कंडेन्सरमध्ये घेऊन त्याचं परत पाण्यामध्ये रूपांतर केलं जातं किंवा कंडेन्सेशन केलं जातं. सो दॅट हीट लॉस इज व्हेरी इन नॉर्मल कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांट. सो दिस इज जनरेशन. बट आपण काय बघतोय, कोजनरेशन. सो कोजनरेशन मराठीमध्ये म्हणायचं झालं तर सहवीज प्रकल्प असं कोजनरेशनला म्हटलं जातं. सो कोजनरेशन म्हणजे काय, सो प्रोड्युसिंग 2 or more forms of usable energy from a single fuel. म्हणजेच काय, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त युजेबल एनर्जी की ज्या यूज करण्यासारख्या एनर्जी आहेत त्या आपण काय करू शकतो, एका
फ्युएलपासून प्रोड्यूस करू शकतो. म्हणजे एका इंधनापासून फ्युएलपासून आपण 2 किंवा 2पेक्षा जास्त एनर्जीचे फॉर्म क्रिएट करू शकतो आणि ते वापरू शकतो. आणि हे सगळं कशामध्ये होतं, कोजनरेशन प्लांट किंवा कोजनरेशन इंडस्ट्रीज आहेत तिथं होतं. किंवा दुसरं डेफिनेशन म्हणायचं झालं तर कोजनरेशन मीन्स कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ हीट अँड पॉवर, दॅट इज CHP. म्हणजे काय की याच्यामध्ये कोजनरेशनमध्ये 2 प्रकारच्या एनर्जी तयार होतात, मेनली हीट आणि पॉवर. पॉवर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी, राईट. आणि ह्या दोन्हीचं प्रोडक्शन होतं आणि दोन्हीचा यूज केला जातो, त्याला काय म्हणायचं, कोजनरेशन. म्हणजे नॉर्मली आपण जर जनरेशन आणि कोजनरेशन बायफर्गेट करायचं झालं तर काय होतं की जनरेशनमध्ये फक्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते, लाईक अ थर्मल पॉवर प्लांट, कोल न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट, वॉटर पॉवर प्लांट आणि बाकीचे जे पॉवर प्लांट्स आहेत ते. बट इन कोजनरेशन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्युस्ड अँड हीट इज प्रोड्युस्ड. आणि नुसतंच प्रोड्यूस होत नाही तर त्याचा पुरेपूर वापर इथं केला जातो फॉर डिफरंट इंडस्ट्रियल पर्पजेस. सो दिस इज कोजनरेशन. सो कोजनरेशन म्हणजे काय, एका इंधन किंवा एका फ्युअलपासून 2 किंवा 2पेक्षा जास्त एनर्जीचे फॉर्म म्हणजे हीट एनर्जी असू दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी असू दे, सो ह्या प्रोड्यूस केल्या जातात मेनली कोजनरेशनमध्ये आणि त्याचा पुरेपूर वापर इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या पर्पजसाठी केला जातो. सो दिस इज कोजनरेशन अँड डिफरन्स बिटवीन दी जनरेशन. नाव आणखीन आपण थोडंसं ब्रीफमध्ये कन्सेप्ट ऑफ कोजनरेशन बघूया. सो कोजनरेशन मोस्टली इंडस्ट्रीज आहेत तिथं काय केलं जातं, इन्स्टॉल केला जातो कोजनरेशन प्लांट, राईट. फॉर एक्झाम्पल सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आपण घेऊया शुगर इंडस्ट्री, म्हणजे साखर कारखाने जे आहेत त्याचं एक्झाम्पल घेऊया. सो शुगर इंडस्ट्रीमध्ये पहिलं जे प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आहे इंडस्ट्रीचं ते आहे शुगर, राईट. सो दिस इज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ और मेन प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री इज शुगर. बट आता शुगर इंडस्ट्रीला इनपुट काय दिलं जातं, मेनली तर शुगर केन म्हणजे ऊस जो आहे तो कुठं फीड केला जातो, शुगर इंडस्ट्रीमध्ये. आणि ऊसाचं जे काय पूर्ण ज्यूस आहे त्या ज्यूसचा वापर करून काय केलं जातं, शुगर तयार केली जाते. बट सायमल्टेनियसली जेव्हा ऊसामधला जो काही ज्यूस आहे किंवा शुगर केन ज्यूस आहे तो पूर्णपणे क्रश करून बाहेर काढल्यानंतर आपल्याला जे मिळतं ते काय आहे, बगॅस. सो जो बगॅस आहे तो बगॅस असंच वेस्ट प्रोडक्ट आहे शुगर इंडस्ट्रीचं. सो हे वेस्ट प्रोडक्ट वाया न जाऊन देता त्याचा वापर आपण कशासाठी करू शकतो, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो कारण बगॅस काय आहे, कंबस्टिबल आहे म्हणजे तो जळण्यासारखा आहे. सो बगॅस टाकून न देता भरपूर प्रमाणात बगॅस तयार होतो. सो ह्या बगॅसचा वापर आपण कशासाठी करू शकतो, वी कॅन यूज फॉर बर्निंग ऑफ बगॅस. बगॅस जळतं त्याचा वापर करून आपण हीट एनर्जी प्रोड्यूस करू शकतो अँड दॅट हीट एनर्जी कॅन बी युज्ड टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी. हे आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत जेव्हा आपण टाइप्स ऑफ कोजनरेशन बघणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपण हे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बघणारच आहोत. सो थोडक्यात काय, शुगर इंडस्ट्रीमध्ये मेन प्रोडक्ट शुगर आहे, बाय प्रोडक्ट बगॅस आहे, पण तो बगॅस वाया जाऊन न देता त्याचा वापर करून आपण काय करू शकतो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करू शकतो. सो ह्या केसमध्ये 2 आपल्या काय झालं, हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस झाली. म्हणजे बगॅस जळाल्यानंतर आपल्याला हीट एनर्जी मिळते, राईट. मग ती हीट एनर्जी आपण पाणी बॉईल करण्यासाठी वापरू शकतो. पाणी बॉईल केल्यानंतर, वॉटर बॉईल केल्यानंतर विल गेट दी स्टीम अँड दॅट स्टीम आपण कशावर फेकू शकतो, टर्बाईनवर टाकू शकतो. अँड वेन टर्बाईन रोटेट्स, अल्टरनेटर ऑब्व्हियसली आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायचं आहे म्हणजे वी हॅव टू यूज अल्टरनेटर. तर तो अल्टरनेटर वापरून आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करू शकतो. आणि टर्बाईनमधली जी काही स्टीम आहे की ज्याचा आता इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शनसाठी किंवा जनरेटरला फिरवायला तेवढं हेल्पफुल नाही आहे किंवा टर्बाईनला फिरवायला तेवढं हेल्पफुल नाही आहे, अशी जी स्टीम आहे, रिजेक्ट स्टीम म्हणतो त्याला आपण, किंवा स्टीम फ्रॉम टर्बाईन असेल तर ती स्टीम फ्रॉम टर्बाईन कंडेन्सरला न देता शुगर इंडस्ट्रीमध्ये जिथे जिथे गरम स्टीम लागत असेल किंवा त्या स्टीमचं कन्व्हर्जन पाण्यामध्ये करून जे गरम पाणी आहे ते गरम पाण्याचा वापर शुगर इंडस्ट्रीमध्ये जिथं प्रोसेसला लागते तिथं आपण वापरू शकतो. किंवा शुगर तयार करण्यासाठी जो ऊसाचा रस आहे त्याला बॉईल करण्यासाठी आपण स्टीमचा वापर करू शकतो. आणि हे शुगर इंडस्ट्रीमध्ये जिथं कोजनरेशन प्लांट आहे तिथं ही प्रोसेस केली जाते. सो दिस इज अबाउट
कन्सेप्ट ऑफ को जनरेशन, की ज्याच्यामध्ये दोन्ही एनर्जी तयार होतात. हे प्रोडक्ट आहे मेन शुगर, आणि ह्याच्यामध्ये बगॅस जळाल्यानंतर हीट एनर्जी तयार होते. मग ती डायरेक्ट हीट असू दे किंवा स्टीमच्या फॉर्ममधली हीट असू दे, त्याचा वापर केला जातो आणि इलेक्ट्रिसिटीसुद्धा प्रोड्यूस केली जाते. सो दिस इज अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ शुगर इंडस्ट्री वेअर शुगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अँड इलेक्ट्रिसिटी अँड हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. नाव नीड ऑफ को जनरेशन. को जनरेशनची गरज का आहे? आपल्याला माहितच आहे की डे बाय डे द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन्क्रीजिंग बिकॉज द पॉप्युलेशन इन्क्रीजिंग अँड वी आर अडॉप्टिंग मोर मॉडर्नायझेशन लाईफ. सो त्यामुळे इलेक्ट्रिसिटीचा वापर जास्त होत आहे, त्यामुळे डिमांड वाढलेला आहे. आणि जनरेशन, आपण जसं डिमांड वाढेल तसं जनरेशन वाढवणं इट इज नॉट अ फिजिबल अँड अफोर्डेबल सोल्युशन. म्हणजे ते पटकन होण्यासारखं नाही आणि इट विल कॉस्ट व्हेरी लॉट, म्हणजे त्याला जो लागणारा पैसा आहे तो भरपूर आहे. सो टू रिड्यूस द गॅप बिटवीन एनर्जी सप्लाय अँड एनर्जी डिमांड, इंडस्ट्री कॅन अडॉप्ट को जनरेशन. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये को जनरेशनचा प्लांट, ज्या इंडस्ट्रीमध्ये पॉसिबल आहे अशा ठिकाणी को जनरेशनचा प्लांट आपण सेटअप केला जातो. नेक्स्ट, को जनरेशन कॅन मीट बोथ पॉवर अँड हीट नीड्स ऑफ अॅन इंडस्ट्री. म्हणजे को जनरेशनमध्ये एखाद्या फॉर एक्झाम्पल शुगर इंडस्ट्री असेल तर शुगर इंडस्ट्रीमध्ये को जनरेशन प्लांट टाकला किंवा इन्स्टॉल केला तर तिथं पॉवर, म्हणजे त्या इंडस्ट्रीला इलेक्ट्रिसिटीची जी काय रिक्वायरमेंट आहे ती सुद्धा फुलफिल केली जाते किंवा भागवली जाते बाय युझिंग को जनरेशन. आणि लागणारी जी हीट आहे ती सुद्धा काय केली जाते, तयार होते. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःच इंडस्ट्री काय करेल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेल आणि वापरेल. ओके. सो नेक्स्ट इज टू सेव्ह फॉसिल फ्युएल्स. म्हणजे असं केल्यानंतर जो मेन कोळसा लागणार आहे किंवा युरेनियम लागणार आहे त्याचं काय होईल, सेव्हिंग होईल. जर एखाद्या इंडस्ट्रीने असे नंबर ऑफ को जनरेशन प्लांट्स जर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीने इन्स्टॉल केले तर जे फॉसिल फ्युएल्स संपत आहेत ते आपण काय करू शकतो, सेव्ह करू शकतो. नेक्स्ट, टू रिड्यूस द पोल्युशन. ऑब्व्हियसली कोळशापासून फार पोल्युशन होतं. सो इंडस्ट्रीने जर वेस्ट प्रोडक्टपासून को जनरेशन प्लांट इन्स्टॉल केला तर काय होऊ शकतं, पोल्युशन जे मेन थर्मल पॉवर प्लांटपासून होतं त्याची इंटेन्सिटी कमी होईल. टू गेट बेटर कॉस्ट पर प्रोडक्ट. म्हणजे आता स्वतःच इलेक्ट्रिसिटी तयार करायचं आणि स्वतःच वापरायचं, म्हणजेच कॉस्ट पर प्रोडक्ट काय होणार आहे, त्यांची कमी होणार आहे. कारण MSEDCL जी इलेक्ट्रिसिटी घेतात त्याची कॉस्ट ही जास्त असणार आहे. मग त्याच्यापेक्षा इंडस्ट्रीने स्वतःच इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली आणि स्वतःच इंडस्ट्रीच्या ज्या काय इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीवर चालणार जे इक्विपमेंट्स आहेत त्याला वापरली तर ऑब्व्हियसली कॉस्ट पर प्रोडक्ट काय होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे. टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे स्वतःच जनरेट करणार इंडस्ट्री आणि स्वतःच वापरणार, त्यामुळे जी कॉस्ट आहे इलेक्ट्रिसिटीची जी MSEDCL द्यायला लागते ती ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, कमीच होणार आहे. टू रिड्यूस T&D लॉसेस. म्हणजे जनरेशन एका साईडला असतं, म्हणजे जनरेशन एका लोकेशनला असतं आणि कन्झ्युमर एका साईडला असतं. सो देर इज अ वास्ट गॅप बिटवीन दी जनरेशन प्लांट अँड दी कन्झ्युमर एंड. सो हा जो आहे आणि जी इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करतो आपण जनरेशनपासून अप टू द कन्झ्युमर ती ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लाईन थ्रू करतो विच इज व्हेरी लॉंग. तर स्वतःच इंडस्ट्रीमध्ये जर इलेक्ट्रिसिटी तयार झाली तर तो जो काय T&D लॉस आहे तो कमी होईल आणि प्लस T&D कॉस्टसुद्धा काय होईल, कमी होईल. सो दीज आर द पॉईंट विच आर नेसेसरी टू सेव्ह दी एनर्जी. म्हणजेच हे पॉईंट्स वापरून आपण काय करू शकतो, को जनरेशन इन्स्टॉल करू शकतो. नेक्स्ट, सिग्निफिकन्स ऑफ को जनरेशन फॉर एनर्जी कन्झर्वेशन. म्हणजे आता को जनरेशन वापर करून आपण एनर्जी कसं काय सेव्ह करू शकतो. सो द फर्स्ट, सिंगल फ्युएल और बाय प्रोडक्ट ऑफ अन इंडस्ट्री कॅन बी युज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑर हीट. म्हणजे काय, शुगर इंडस्ट्रीज घेऊया विच इज व्हेरी सिम्पल. शुगर इंडस्ट्रीमध्ये एक सिंगल फ्युएल आपण म्हणूया की शुगर केन आहे, ऊस आहे, तो त्या ऊसापासून आपण काय करू शकतो, ऊसाचं आपण पूर्ण ते जे पल्प किंवा ज्यूस आहे तो काढून आपण बगॅस तयार करतो. तो बगॅस हे बाय प्रोडक्ट झालं आणि ते बाय प्रोडक्टचा वापर करून आपण काय करू शकतो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करू शकतो किंवा हीट प्रोड्यूस करू शकतो. त्याच्यासाठी सेपरेट कोल आपल्याला आणावा लागणार नाही. नेक्स्ट, इन को जनरेशन हीट अँड पॉवर आर प्रोड्युस्ड अँड ऑल्सो फुल्ली युज्ड फॉर डिफरंट इंडस्ट्रियल पर्पजेस. म्हणजे काय, को जनरेशन इंडस्ट्रीमध्ये हीट आणि पॉवर दोन्ही तयार केली जाते आणि दोन्हीचा पुरेपूर वापर केला जातो. म्हणजे तिथं हीट लॉस किंवा पॉवर लॉस होत नाही.
नेक्स्ट कोजनरेशन इंडस्ट्री इज डिसेंट्रलाइज्ड, म्हणजे सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन हे कधीही कॉम्प्लिकेटेड असतं अँड टाइम कन्झ्युमिंग असतं. त्याच्यापेक्षा डिसेंट्रलाइज जे ऑपरेशन आहे ते क्विक अँड रिलायबल आहे. सो कोजनरेशन इंडस्ट्री केल्यामुळं काय होतं, डिसेंट्रलाइज होतं आणि डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशनमुळं TND लॉसेस अँड कॉस्ट रिड्युसेस, म्हणजे स्वतःच्याच प्रिमायसेसमध्ये इंडस्ट्रीच्याच प्रिमायसेसमध्ये इलेक्ट्रिसिटी तयार होत असेल आणि तीच इलेक्ट्रिसिटी तीच इंडस्ट्री वापरत असेल तर त्याच्यामुळे काय होतं, ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस कमी होतात आणि कॉस्टसुद्धा कमी होते आणि अशा पद्धतीने एनर्जी काय होऊ शकते, सेव्ह होऊ शकते. इट रिड्युसेस ओव्हरऑल डिमांड ऑर लोड ऑन कन्व्हेन्शनल ऑर ट्रॅडिशनल पॉवर प्लांट, म्हणजेच कोजनरेशन जर जास्तीत जास्त इन्स्टॉलेशन केलं इंडस्ट्रीनी तर काय होतं की जो नॉर्मल जनरेशन आहे, पॉवर प्लांट आहे ट्रेडिशनल, म्हणजे कोल पॉवर प्लांट, थर्मल, हायड्रो किंवा बाकीचे जे पॉवर प्लांट आहेत त्याच्यावर बर्डन येणार नाही टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी. त्यामुळं काय होतं, इट रिड्युसेस ओव्हरऑल डिमांड. नेक्स्ट, कोजनरेशन इंडस्ट्री कॅन सेल इलेक्ट्रिसिटी टू युटिलिटी और MSEDCL. सो इथं स्टार मार्क मुद्दाम केलेला आहे. सपोज लोकल रेग्युलेशन्स कमिटी जी आहे ती जर परमिट देत असेल तर कोजनरेशन इंडस्ट्री काय करू शकते, इलेक्ट्रिसिटी MSEDCLला किंवा युटिलिटीला काय करू शकते, सेल करू शकते आणि त्यांच्याकडनं घेऊ शकते. सो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जर तयार झाली असेल इंडस्ट्रीमध्ये थ्रू कोजनरेशन तर ती एक्सेस किंवा जास्त झालेली इलेक्ट्रिसिटी आहे ती काय करू शकतं, सेल करू शकतं MSEDCLला. नेक्स्ट, ऑब्वियसली पोल्युशन रिड्यूस होतं. कोजनरेशन इंडस्ट्री इज लेस डिपेंडंट ऑन युटिलिटी और MSEDCL. स्वतःच जर इलेक्ट्रिसिटी तयार करत असेल कोजनरेशन इंडस्ट्री तर MSEDCLवर जास्त डिपेंड राहण्याची त्याला गरज नसते किंवा इट इज व्हेरी लेस डिपेंडंट ऑन MSEDCL. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ सच अ प्लांट अँड इंडस्ट्री इट सेल्फ जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी टू मीट देअर पॉवर डिमांड, म्हणजे का डिपेंडंट राहत नाही आहे तर इंडस्ट्री स्वतःच इलेक्ट्रिसिटी तयार करते. सो पॉवर रिक्वायरमेंट ज्या आहेत त्या इंडस्ट्रीच्या त्या स्वतःच फुलफिल करतं. सो MSEDCLवर काय होऊ शकत नाही, डिपेंड राहत नाही ते. सो बिकॉज ऑफ दिस कोजनरेशन इज व्हेरी हेल्पफुल टू सेव्ह दी एनर्जी. आता काय, क्लासिफिकेशन ऑफ कोजनरेशन. सो ह्या पॉईंटमध्ये आपण फक्त क्लासिफिकेशन बघणार आहे, त्याचं डिटेल इन्फॉर्मेशन जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ कोजनरेशन इज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सिक्वेन्स ऑफ एनर्जी यूज, म्हणजे याचा अर्थ काय की पहिल्यांदा कुठली इलेक्ट्रिसिटी कुठलं डिमांड जे आहे किंवा कुठली एनर्जी आहे ती यूज केली जाते त्याच्यावर काय राहतं हे क्लासिफिकेशन. आणि दुसरं आहे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नॉलॉजी यूज्ड, म्हणजे कुठली टेक्नॉलॉजी वापरलेली आहे, कुठल्या टाईपचं टर्बाईन वापरलेलं आहे त्याच्यावर काय केलं जातं हे क्लासिफिकेशन केलं जातं. सो पहिलं आपण बघूया टॉपिंग सायकल आहे आणि दुसरा आहे बॉटमिंग सायकल. सो टॉपिंग सायकल आणि बॉटमिंग सायकल म्हणजे काय, दीज आर व्हेरी सिम्पल अँड इझी टू अंडरस्टँड. सो टॉपिंग सायकलमध्ये पहिलं प्रेफरन्स जे आहे ते इलेक्ट्रिसिटीला आहे आणि दुसरं आहे हीटला, म्हणजे ह्याच्यामध्ये दोन्हीसुद्धा वापरणार पण सगळ्यात जास्त वापर कशाचा होतो, इलेक्ट्रिसिटीचा आणि मग हीटचा. आणि बरोबर याच्या उलटं कसं आहे बॉटमिंगमध्ये की ज्याच्यामध्ये पहिला प्रेफरन्स हीटला असतंय आणि मग इलेक्ट्रिसिटीला असते. सो हे बेसिक डिफरन्स झाला. टॉपिंगमध्ये पहिली प्रायोरिटी इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड प्रायोरिटी हीट. बॉटमिंगमध्ये पहिली प्रायोरिटी हीट आहे आणि सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, पण दोन्हीसुद्धा एनर्जी इथं वापरल्या जातात. सो आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत टॉपिंग सायकल आणि बॉटमिंग सायकल. टॉपिंग सायकलमध्ये परत सिम्पल क्लासिफिकेशन आहे की जे आपण त्यावेळेला बघूया आणि बॉटमिंगमध्ये सुद्धा काय आहे सिम्पल क्लासिफिकेशन आहे किंवा बॉटमिंग आणि टॉपिंग हे फक्त एनर्जी युसेज ह्याचा वेगवेगळा आहे, अदरवाईज द होल वर्किंग इज सेम. नाव नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नॉलॉजी युज्ड. सो याच्यामध्ये स्टीम टर्बाईन ही टेक्नॉलॉजी वापरल्या म्हणून याचं क्लासिफिकेशन स्टीम टर्बाईन केलं आहे. याच्यामध्ये गॅस टर्बाईन वापरल्या म्हणून याचं गॅस टर्बाईन टेक्नॉलॉजी वापरल्या म्हणून याचं गॅस टर्बाईन कोजनरेशन आणि रेसिप्रोकेटिंग और IC इंजिन किंवा डिझेल इंजिन. सो हे वापरलं आहे म्हणून हे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो दीज कंटेंट्स आर व्हेरी व्हेरी सिम्पल अँड इझी टू अंडरस्टँड. सो हे आपण कशामध्ये बघणार, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहे. सो दिस इज अबाउट दी कोजनरेशन. सो थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.